जय जगन्नाथ पिला माने केमती अच्छ सबू भलरे अच्छ ना सेमती भलरे थाओ। मु सौरभ सर तम समस्त को स्वागत जनाऊँगी आउ गोटे नुआ क्लास को। तो आमे पढ़ी थिले वर्तमान द्वादश श्रेणी साहित्य ज्योति बहिर प्रथम एकक आउ द्वितीय एकक बाकी सबू किछि किछि विषय। आज आमे कौन पढ़िबा ना आउ गोटे किछि नियारा एकक तृतीय एकक गोटे गल्प आज आमे पढ़िबा। जो गल्प विभाग रही जो तृतीय एकक रही तार प्रथम गल्प तुम मैंने देखिपे पछपटे कौन लेखा जाइए ना सभ्य जमीदार। तो आज आमे पढ़िबा सभ्य जमीदार। मुझेपरी कही रखे जे आमे पढ़िबा पूर्व प्रथमे शीर्षक को शीर्षकर अर्थ को बुझिबा एवं कविंकर विषय बा लेखकों बा गाल्पिकों विषय जानिबा आउ जो विषय को आमे पढ़िबा ता संपर्क रे किंचित ज्ञान आहरण करिबा। तो सभ्य जमीदार जो विषय रही तो आमे सभ्य जमीदार को पढ़िले बा भाबिले आमे एहा बुझिबा जे सभ्य अर्थ कौन ना किछि गोटे सद्गुण बा किछि गोटे सत बा ठीक रास्ता रे थिबा जने माने व्यक्ति विशेष हो कि जाति विशेष हो जहाँ को आमे सभ्य बोली आख्या देइथाउ। जमीदार आमे जानती जे गाँ गहली रे बा विभिन्न जो पुरातन जुगरे गड़जात राज्य थिला किछि गोटे इलाकार मुखिया को आमे जमीदार बोली कहते जहाँ पाखरे अनेक धन रत्न एवं चाष जमी मान रही थाए। तो सभ्य जमीदार कहले आमे बुझिबा जे किछि गोटे ठीक बा भलो गोटे जमीदार। तो वर्तमान आमे पढ़िबा सभ्य जमीदार उपरे। तो सभ्य जमीदार विषय आमे पढ़िबा पूर्व प्रथमे जानिबा लेखकों विषय रे। तो सभ्य जमीदार भली को गल्प को रचना करिसंती महान गाल्पिक कथाकार व्यासकवि के ना फकीर मोहन सेनापति। फकीर मोहन सेनापति को आमे समस्ते जानती। फकीर मोहन सेनापति 1843 मसीह जन्मग्रहण करथिले आ 1918 मसीह इयोधाम त्याग करथिले। तो से जो 1843 मसीह 1918 मसीह जो कार्यकाल रही जो समय से रचना करथिले तांकर रचना संभार को से रचना संभार को आज आमे पढ़ुचे एवं से थिले जने विशिष्ट कथाकार एवं ओडिया साहित्यर जने समृद्ध शिल्पी। तो आमे वर्तमान जानिबा लेखकों परिचय विषय रे। आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता भावे फकीर मोहन सेनापति बहु गौरवर अधिकारी। मुझे जमीती कहली जे आधुनिक ओडिया साहित्यर नवनिर्माता भावे जो आधुनिक जो साहित्य आज आमे पढ़ुचे तार नवनिर्माता भाव फकीर मोहन सेनापति होउचंती बहु गौरवर अधिकारी। एकाधार से थिले व्यासकवि कौन थिले ना व्यासकवि थिले आमे तांको व्यासकवि बोली कहंती थिले कथा सम्राट ता सहित थिले सरस्वती फकीर मोहन। सरस्वती फकीर मोहन कहिबार अर्थ कौन पिला माने बाणी भंडार को समृद्ध जे करांती बा जहाँ को आमे बागदेवी बोली कहंती से होउचंती के ना माँ सरस्वती। तो माँ सरस्वती फकीर मोहन सेनापति कंठरे अवस्थान करथिले बोली कहा जाए। तेणु तांकर रचना गुड़िक कालजयी आउ समृद्ध सुदूर प्रसारी होइथिला। अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी आदि साहित्यर विभिन्न विभाग सह क्षुद्र गल्प उपन्यास रचना क्षेत्र में से तांको प्रतिभार अनन्य स्वाक्षर प्रदान करि पाइछंती। अनुवाद पाठ्यपुस्तक भ्रमण वृत्तांत प्रबंध आत्मजीवनी ता सहित क्षुद्र गल्प और उपन्यास रचना क्षेत्र में तांको प्रतिभार अनन्य से परिचय सृष्टि करिसंती किछि छाप छाड़ी जाइछंती स्वाक्षर प्रदान करिसंती। को क्षेत्र रे ना अनुवाद क्षेत्र रे। अनुवाद जो विभिन्न साहित्य रही विभिन्न भाषार साहित्य रही आंचलिक भाषा राज्य भाषा तथा अंतर्जातीय भाषा जातीय भाषा यही सब जो विभिन्न प्रकार भाषा रही से भाषा साहित्यर विभिन्न भाग को से अनुवाद करिसंती। ओडिया भाषा साहित्य को इंग्राजी अनुवाद हो कि संस्कृत भाषा साहित्य को ओडिया अनुवाद हो एहीपरि अनेक से अनुवाद करिसंती एवं पाठ पढ़िला भली अनेक पाठ्यपुस्तक रचना करिसंती। भ्रमण वृत्तांत कहिले किछि गोटे जगह को जेतेबेले से भ्रमण उद्देश्य रे जाइथांती सेही जगार स्थिति परिस्थिति को अनुध्यान करी ता संपर्क रे किछि अनुभूति अभिज्ञता साहुटी ताकू से रचना करिसंती निज भ्रमण वृत्तांत रे ता सहित प्रबंध एवं आत्मजीवनी सहित कौन रचना करिसंती ना क्षुद्र गल्प आउ उपन्यास मध्य से रचना करिसंती। एही सब रचना करी से कौन करिसन ना ओडिया जो नवजुगर जो आधुनिक साहित्यर विभाग रे से निजर छाप छाड़ी जाइछंती।
ତାଙ୍କ ରେବତୀ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖ ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯଦି ବି ପ୍ରଶ୍ନରେ ନ ଆସେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବି ଯଦି ନ ଆସେ ଆଗାମୀ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେତେବେଳେ ତମେମାନେ କମ୍ପିଟିଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଦେବ ସେଠିରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବ ଯେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ'ଣ ଆଉ ତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ କ'ଣ ନା ରେବତୀ। ତାକୁ କିଏ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ପୁଣି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଆମେ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ। ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ରଚିତ ପ୍ରଥମ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ। ଆଉ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟି ଏପରି ସଫଳ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପରି ଆଉ କେଉଁ ଭାଷାବିତ୍ ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି ବା ସେମାନଙ୍କର ଆତ୍ମସୃଷ୍ଟି ଏପରି ସଫଳତା ହାସଲ କରିନି ଯେତିକି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକି ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ ହେଇଛି, ଯେତିକି ସମୃଦ୍ଧ ହେଇଛି, ଯେତିକି କାଳଜୟୀ ହେଇଛି, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାହିତ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ସେତିକି କାଳଜୟୀ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବା ସେତିକି ସଫଳ ହୋଇପାରି ନାହିଁ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ବିଶେଷତଃ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ରହିଛି ସେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମରେ ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ରଚନା କରିଥିଲେ ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ନା ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମରେ 2 ଖଣ୍ଡ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ସଂକଳିତ ହୋଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ 2 ଖଣ୍ଡ ଯେଉଁ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ନାମରେ 2 ଖଣ୍ଡ ପୁସ୍ତକ ରହିଛି ସେଇ ପୁସ୍ତକରେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। କେଉଁ ଗପ ଗୁଡ଼ାକ ନା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ସେ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରକୁ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ତାଙ୍କ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକରେ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, କନ୍ୟା ସୁନା ଧାର୍ମିକ, ଶଠତା ମହାଜନ ଜମିଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୁଏ। ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୃଜନଶୀଳତାର ଅନ୍ୟତମ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉଦାହରଣ। ଯେଉଁ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ସାହିତ୍ୟ ରହିଛି ସେଠି ଆମେ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ, ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଢଙ୍ଗରେ ଆମେ ସମାଜକୁ ସଚେତିତ ମଧ୍ୟ କରାନ୍ତି। ତ ସେଇ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଯେଉଁ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଛି ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, କନ୍ୟା ସୁନା ଧାର୍ମିକ, ଶଠତା ମହାଜନ ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ପ୍ରତି ବ୍ୟଙ୍ଗ ଦେଖା ଦେଇଛି। ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖିଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ, ନାରୀ କିପରି ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବ, ପାଠ ପଢ଼ିବ, ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ବାଲ୍ୟ ବିବାହ, କନ୍ୟା ସୁନା ଧାର୍ମିକ, ଯେଉଁ ବାଲ୍ୟ ବିବାହକୁ ଧାର୍ମିକ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ କରାଯାଉଥିଲା, ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ତା ପ୍ରତି ସେ ସଚେତନ ଆଣିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ତାହା ସହିତ ଶଠତା ମହାଜନ ଜମିଦାରଙ୍କ ଶୋଷଣ, ଯେଉଁ ମହାଜନ ମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ, କଷଣ ଦେଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ, ଏବଂ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ପ୍ରତି, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟ ଭାଷାକୁ ହେୟ ମନେ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରି ନିଜକୁ ଆତ୍ମଗରିମାରେ ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଉଥିଲେ, ସେଇ ଆତ୍ମଗରିମା ଦେଖାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା ନା କଥାବସ୍ତୁର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ସହ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା ଫକୀର ମୋହନ ନିଜସ୍ୱ। ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ, କେବଳ ଯେ କଥାବସ୍ତୁର ବୈଚିତ୍ର୍ୟ ନୁହଁ, ତାହା ସହିତ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣର ଅପୂର୍ବ ଦକ୍ଷତା, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଚରିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଏ ସ୍ଥାନିତ କରୁଥିଲେ ନିଜ ଲେଖାରେ, ତାହାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଏ ଦକ୍ଷତା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ପାଖରେ ନିଜସ୍ୱ, ଏ ଦକ୍ଷତା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଥିଲା। ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ରଚିତ, ଯାହାର ମୂଳ ଭାଷା ହେଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା, ସେ ଅନୁବାଦ କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା, ଉପନିଷଦ, ଯାହାର ମୂଳ ଥିଲା ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ, ତାକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ ଭାରତବର୍ଷର ଇତିହାସ, ଏକମ ଦ୍ୱୟ ଭାଗ, ବ୍ୟାକରଣ, ଅଙ୍କମାଳା ଆଦି ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଈଶ୍ୱରଚନ୍ଦ୍ର ବିଦ୍ୟାସାଗରଙ୍କ ଜୀବନ ଚରିତ, ତାହା ସହିତ
ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବତ ଗୀତା ଉପନିଷଦ ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି କ'ଣ ନା ଏଇଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଅନୁବାଦ, ସେ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଭାରତ ବର୍ଷର ଇତିହାସ, ବ୍ୟାକରଣ, ଅଙ୍କମାଳା ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ତାପରେ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ, ଏକମ ଦ୍ୱୟ ଭାଗ, ସନ୍ନିହିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କ'ଣ ନା କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ଯୋଉ ଗଳ୍ପ ସ୍ୱଳ୍ପ ରହିଥିଲା ଊନବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ସାମାଜିକ ଜୀବନର ଚରିତ୍ରକୁ ସେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ। ତା ସହିତ 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, ଲଛମା, ମାମୁ, ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ଏଗୁଡାକ ହଉଛି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ। ଦେଖ ସବୁ ବିଭାଗ, ଅନୁବାଦ ବିଭାଗ, ଗଳ୍ପ ବିଭାଗ, ତା ସହିତ ଉପନ୍ୟାସ ଏବଂ ପରିଶେଷରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୌଦ୍ଧାବତାର, ପୁଷ୍ପମାଳା, ଉପହାର, ଅବସର ବାସରେ, ଧୂଳି ଏଗୁଡାକ ହଉଛି ତାଙ୍କର କାବ୍ୟ କବିତା। ଯୋଉ କବିତା ମାନ ବି ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ ସେଗୁଡାକ ହଉଛି ଏଇଗୁଡାକ। ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ, ଯୋଉ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ସେ ରଚନା କରିଥିଲେ, ଆତ୍ମଜୀବନ ଚରିତ ଏବଂ କିଛି ପ୍ରବନ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିଲେ ମହାନ କଥାକାର, ବିଶିଷ୍ଟ ସାହିତ୍ୟକ ଏବଂ ସାହିତ୍ୟ ଶିଳ୍ପୀ ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଢିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦକୁ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଫର୍ଦ୍ଦରେ କ'ଣ ରହିଛି ନା ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେମିତି ଆମେ ମୁଭି ଦେଖନ୍ତି, ମୁଭି ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଟ୍ରେଲର ଦେଖନ୍ତି ବା ଟ୍ରିଜର ଦେଖନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେଇପରି ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରକୁ ଆମେ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଂଶିକ ଜ୍ଞାନ ବା କିଛି କିଞ୍ଚିତ ଜ୍ଞାନ ଆମେ ଆହରଣ କରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରଟା ଆମକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝା ପଡ଼ିବ, ସରଳ ଭାବରେ ଆମେ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାରକୁ ବୁଝିବା। ତ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ସମ୍ପର୍କରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଫକୀର ମୋହନଙ୍କ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଫକୀର ମୋହନ ଯୋଉ ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଗଳ୍ପ କାହା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଲେଖାଯାଇଛି ନା ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଯୋଉ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଥିଲେ ଯୋଉ ସେଇ ସମୟର ନବ୍ୟ ଶିକ୍ଷିତ, ନୂଆ ନୂଆ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ମାନେ ବା ନୂଆ ନୂଆ ଇଂରାଜୀ ଶିଖୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଅନାସ୍ଥା ଭାବ। ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବେଖାତିର ଭାବ, ମାନେ ସେମାନେ କିଛି ଉପଯୁକ୍ତ ନାହାନ୍ତି, ସେଇ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଭାବ। ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ତାଙ୍କ ଗାଁର ଅନାଥ ପିଲା ଗୋପାଳକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି କଲିକତା ଆସନ୍ତି। ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ହୁଏ ପିଲାମାନେ ନା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ଗାଁର ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲା ଗୋପାଳକୁ ଧରି କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଆସନ୍ତି କଲିକତାକୁ। ଗଳ୍ପର ଆରମ୍ଭ ଏମିତି କିଛି ହୁଏ, ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଗାଁରୁ ଗୋଟେ ଅନାଥ ପିଲାକୁ ଧରି ଆସିଛନ୍ତି କଲିକତା। କଲିକତା ବର୍ତ୍ତମାନର କୋଲକାତା ଆମେ ଯାହା କହୁ। ସେଠାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟ ଗଦିରେ ଗୋପାଳ ବୋଲ ହାକି କରେ ଓ ହଜିଥିବା ଆକବରୀ ମୋହର ପୁଟୁଳି ଦେଇ ମହାଜନ ବଳଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୁଏ। କ'ଣ କରେ ନା ଗୋପାଳ ସେଠି ତାଙ୍କର ବୋଲ ହାକି କରେ, ତାଙ୍କର କିଛି କାମ କରେ। କୋଉଠି ନା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ଗଦିରେ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆସ୍ଥାନ ରହିଛି ସେଇ ବ୍ୟବସାୟ ଗଦିରେ ତାଙ୍କର ବୋଲ ହାକି କରେ। ଆଉ ସେ ବୋଲ ହାକି କରିବା ସହିତ କ'ଣ କରେ, ଗୋଟେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଆକବରୀ ମୋହର କହିଲେ କ'ଣ ନା ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା। ଯୋଉ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ରହିଥିବ ଗୋଟେ ଆକବରୀ ମୋହର, ମାନେ କହିଲେ ତମେ ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ରହିଛି ହନୁମାନ ପଇସା ବୋଲି କିଛି କୁହନ୍ତି ବା କିଛି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଇସା ବୋଲି, ଭଗବାନଙ୍କ ପଇସା ବୋଲି କିଛି କହିକି ତାକୁ ରଖାଯାଏ ଆମର ଗଡରେଜରେ ହଉ କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଆକବରୀ ମୋହର ପୁଟୁଳିଟା ହଜି ଯାଇଥାଏ, କାହାର ନା ଗୋପାଳଙ୍କର ନୁହଁ, ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର। ତ ଗୋପାଳ ତାକୁ ଖୋଜି ଆଣି ଦିଏ ମହାଜନ ବଳଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିଣେ ହଜି ଯାଇଥିବା ଜିନିଷଟି ଫେରାଇ ଦେଇ। ରୋଷେଇଆ କାମ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ବାବୁ ବଳରାମ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଗୋପାଳ କ'ଣ କରେ ନା ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହୋଇଯାଏ ସେ କ'ଣ କରେ ନା ରୋଷେଇଆ କାମ କରେ। ରୋଷେଇଆ କାମ ଯେତେବେଳେ କିଛି ଦିନ କରେ, ରୋଷେଇଆ କାମ କଲା ପରେ ରୋଷେଇଆ କାମ କିଛି ଦିନ କଲା ପରେ ବାବୁ ବଳରାମ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ଜିତି ଯାଇଛି, ତାଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତି ଯାଇଛି, ବିଶ୍ୱାସକୁ ଜିତିଗଲା ପରେ ସେ କ'ଣ କରିଛି ନା ରୋଷେଇଆ କାମ କିଛି ଦିନ କରିଛି। ରୋଷେଇଆ କାମ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଗୋପାଳକୁ ତାଙ୍କ ନିଜ ବ୍ୟବସାୟର ଅଂଶୀଦାର କରିଛନ୍ତି, ବା ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟର କିଛି ଭାଗ ତାକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। କ୍ରମେ ଗୋପାଳ ହୁଏ ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର।
तापर पर कौन हुए ना गोपाल जो गाँव अनाथ पिला गोपाल आसीथिला कलिकता से गोपाल पालटी जाए बाबू गोपाल चंद्र महापात्र। गोपाल पाई महाजने गाँव रे घर तोड़ती विवाह कराई दियंती परे परे तालुको किणी दियंती। गोपाल पाई गाँ महाजने गाँ को जाती गाँव रे घर तोड़ी दियंती ताकू बाहा भी कराई दियंती एवं ता परे परे कौन ना तापाई तालुको किणी दियंती तापाई जागा मध्य किणी दियंती। सेठी गोपालଙ୍କ एकमात्र पुत्र राजीव लोचन अवधानଙ୍କ पाखरे पाठ पढुथिले बेले तार दुष्टामी संपर्क रे सूचना दियंती राजीव रो मां। राजीव किए ना गोपालଙ୍କର गोटिए बोली पुओ जार ना होची राजीव लोचन। से राजीव लोचन गाँव रे अवधाने अवधाने किए ना अवधाने होची चाटशाली जेमिति वर्तमान आमे शिक्षक अध्यापक कहंती ठीक सेही परि अवधान रे शिक्षा देउथबा व्यक्ति विशेषण को अवधाने कहा जाउथला। चाटशाली रे शिक्षा देउथबा व्यक्ति विशेषण को अवधाने कहा जाउथला। तो अवधानଙ୍କ पाखरे जो राजीव लोचन गोपालଙ୍କର पुओ पाठ पढ़ुची तार दुष्टामी संपर्क रे सूचना दियंती किए ना राजीव रो मां जेहेतु गाँव रे रहउतांती तो सी कहती जे अवधान पाखरे राजीव आ पाठ पढ़ुनी दुष्टामी करुची। बाबू गोपाल को तेणु राजीव को सांगरे कलिकता आनी इंग्राजी पाठ पढ़ती जेहेतु अवधान पाखे दुष्टामी करुची तो कौन करती ना राजीव लोचन को कलिकता को आनी दियंती। कलिकता को आनी कौन पढ़ती ना इंग्राजी पाठ पढ़ती। तो तमें माने पिला माने बुझी पारुथबो एई सभ्य जमीदार कौन है ना इंग्राजी शिक्षा प्राप्त नव्य शिक्षित प्रति गोटे अनास्था भाव सृष्टि होइछि बा अनास्था भाव विषय रे लिखिचंती। तो एठी राजीव लोचन कौन करिछि ना इंग्राजी पाठ पढ़िछि बोध हुए राजीव लोचन प्रति से अनास्था भाव सभ्य जमीदार स्थानित होइछि। मात्र राजीव रो पाठपढ़ा प्रति कौन से आग्रह नथिले भी बाबू गोपाल तार सूचना पाती ना। जदिओ राजीव अवधान पाखरे दुष्टामी करी माँ कहवा जो ताकू गोपाल बाबू कौन करती ना गोपाल चंद्र महापात्र ताकू धरी आसती कलिकता और इंग्राजी शिक्षा पढ़ाती किंतु से पाठ प्रति राजीव रो कौन से आग्रह नथाई गोपाल कौन करती ना गोपाल बाबू गोपाल चंद्र महापात्र तार कौन सूचना पाती ना। केवल गाँव में नुह से कलिकता आसी भी जो इंग्राजी शिक्षा लाभ करे से सी कौन करे ना किसी भी पाठ पढ़ेनी ए विषय कौन से सूचना पाती ना गोपाल बाबू। सेठी गाँव रे किए देखुथिले ना माँ देखुथिले एठी किंतु से कौन सूचना पाती नाही। सन्निपात रोग रे हठात गोपालंकर मृत्यु गल्पर मोड़ बदलाई दिए। कौन है ना सन्निपात रोग हो जाइए। सन्निपात माने अत्यधिक ज्वर आम समस्त जानती जे सन्निपात होगला ता मुंड को ज्वर चढ़ीगला बोली कहती। तो सन्निपात रोग हो जाइए। सन्निपात रोग रे कौन हुए ना गोपालंकर मृत्यु हो जाए। गोपालंकर मृत्यु कौन करे गल्पर मोड़टा को बदलाई दिए। एठी आसे ट्विस्ट एठी कौन हुए ना गपटा जो धारे चली सेठू बुली जाए बा सेठू बदली जाए तापर कौन हम से कथा किए जानी नाहंती। तो आम गप को जिते पढ़ा से ता विषय जाना ट्रेलर देखिले एटा ही आमर सस्पेंस क्रिएट हुए जिते आम पाठ को पढ़ा पूर्व विषय जानती एटा ही आम भितर सस्पेंस क्रिएट कराए जे कौन हम आग को कौन हम आग को कौन हम आम यही भाव में नहीं जिते पाठटा पढ़ा परीक्षार आम कौन करवा ना उत्तरटा को सेते सुंदर भाव में लेखिपर आग्रह थी जो जिनस भी आम करवा आग्रह थी जो जिनस भी आम पढ़ा आमको से जिनस से विषय बहुत सहज लगे आम ताको बहुत सुंदर आ सहज भाव में सामना भी करिपरिबा। से विभाग रु से विषय जहाँ भी प्रश्न आसू आम ताको सुंदर भाव में पढ़ी परिबा आउ ताको उत्तर भी लेखि परिबा। तो तबे तापर कौन है देख पिला माने ना महाजन बल राजीव लोचन को गति रे बसई तार भविष्य गढ़ा को चाहिए भी राजीव सेठी तार अपरागतार परिचय दिए तार अयोग्यतार परिचय दिए। किए राजीव राजीव कौन ना गाँव में पाठ पढ़ुनी ताकू माँ कहवा प्रकार धरिकी आसी बापा कलिकतार पाठ पढ़ुनी किंतु बापा से कथा जानी ना बापा सियाड़े चलीगले सन्निपात रोग रे बापांकर मृत्यु होती। तेणु बापा पर किए गदी संभाल व्यवसाय संभाल पुओ संभाल। तो बलराम बल कौन करिसेंती जो बलराम बल जो जमीदार धरिकी आसी गोपाल को कलिकता से कौन कर राजीव को यही व्यवसाय संभाळिबा पई ताकू चाहिए किंतु सेठी मध्य से कौन करिछि ना ता अपरागतार तार अयोग्यतार प्रमाण देइछि। फल रे राजीव लोचन को गाँ को पठाई दियंते बाबू बलराम।
ଯେତେବେଳେ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ତାର ଅପାରଗତାର ପରିଚୟ ଦିଏ ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାକୁ ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଗାଁକୁ ଯିବା ପରେ ରାଜୀବଙ୍କ ଠାରେ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କଥା କହିଛନ୍ତି, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରତି, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା କରୁଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାର ତା ପ୍ରତି ଅନାସ୍ଥା ଭାବ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ସ୍ଥାନିତ ହେଉଛି ବୋଲି ଆମକୁ ପୂର୍ବରୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ତାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଏ ତାହା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗାଁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଏବଂ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ, ବିବାହ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାରି ହୋଇପଡ଼େ। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବ କୋଉଠି କୋଉଠି ଦେଖାଗଲା ନା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଯେଉଁ ମୃତ ହୋଇଥିଲା ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଶୁଦ୍ଧି ହୁଅନ୍ତି, ଆମେ ଦଶାହ କରନ୍ତି, ଏକାଦଶ କରନ୍ତି, ଦ୍ୱାଦଶ କରନ୍ତି, ଆମେ ଘିଅ ଖାଆନ୍ତି ବୋଲି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଶୁଦ୍ଧି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାର ଅପାରଗତାର, ତାର ଯେଉଁ କୁପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲା, ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବଟା ଦେଖାଦେଲା। ବୋଧ ହୁଏ ସିଏ କ'ଣ ନା ମୁଣ୍ଡ ନେଇନଥିବ, ସିଏ ଲଣ୍ଡା ହେଇନଥିବ ବା କିଛି ନିୟମ ବିଧିକୁ ସିଏ ପାଳନ କରିନଥିବ, ବେଖାତିର ଦେଖାଇଥିବ। ଗାଁ ବେକାର ଯୁବକଙ୍କୁ କୁସଂସ୍କାର ଦୂର କରିବାର ଆହ୍ୱାନ ଆଉ ତା ସହିତ ନିଜର ବିବାହ ପାଇଁ କନ୍ୟା ନିର୍ବାଚନ ଆଉ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବା ସିଏ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ ବାହା ହେବା ପାଇଁ ଝିଅ ଠିକ୍ କରିବ, ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଖିବ, ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ବାରି ହେଇପଡ଼େ। ଶେଷରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର ସହି ନ ପାରି ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ପୁଅ ବୋହୂ ଏତେ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଏଠି କିଏ ନା ବାବୁ ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ରଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବା ରାଜୀବର ମା ସାନ୍ତାଣୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। କୋଉ ଘର ନା ଗାଁର ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ଆସାମ ଚାଲିଯାଇ ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି। ରାଜୀବ ଲୋଚନ କ'ଣ କରିଛି ନା ସେଇ ଯେଉଁ ତାକୁ ଆଉ ରୁଚିନି ବାପାଙ୍କର ଗଦି ସମ୍ଭାଳିବା, ବାପାଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବା, ତେଣୁ ତାକୁ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ଗାଁକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗାଁରେ ତାର ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମା ସାନ୍ତାଣୀ ଘର ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଇଏ ପଳେଇଛି ତାର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଧରି, ତା ପତ୍ନୀକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରି ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଆସାମ, ସେଠି ସେ ଚାକିରି କରିଛି। ତାହା ହେଉଛି ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ। ତ ଏଇ ଗଳ୍ପଟିର କଥାବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଏଇଆ। ଉକ୍ତ ଗଳ୍ପରେ ଗାଳ୍ପିକ ରାଜୀବ ଲୋଚନଙ୍କ ଚରିତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବଶିକ୍ଷିତ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷାର କୁପରିଣାମକୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ତ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ହେଉଛି ଏଠି କ'ଣ ନା ମେନ୍ ଭୂମିକା ବା ଯିଏ ପୁରା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ବହନ କରିଛି। ସେ ଯେଉଁ ରାଜୀବ ଲୋଚନ ଯେଉଁ ଇଂରାଜୀ ଶିକ୍ଷା ପଢ଼ିଛି ତାର କିପରି କୁପରିଣାମ ରହିଛି, ତାର ଯେଉଁ ଖରାପ ଦିଗ ରହିଛି, ସେ ଯେଉଁ ତାର କୁପ୍ରଭାବ ରହିଛି, ସେ କୁପ୍ରଭାବ ବିଷୟରେ ଏଠି ବ୍ୟାସକବି ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବା ନା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ରଚନା କିଏ କରିଛନ୍ତି? ଗାଳ୍ପିକ କଥାକାର କଥା ସମ୍ରାଟ ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ସଭ୍ୟ ଜମିଦାର ଫକୀର ମୋହନ ସେନାପତି। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ, ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡିଦାର। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁନଥିଲା। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ହେଉଛନ୍ତି କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ। ଗଦିଆନ କହିଲେ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ନା ମୁଖ୍ୟ, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ମହାଜନ। ଉତ୍କଳର ସମସ୍ତ ବେପାରୀଙ୍କ ଦଣ୍ଡିଦାର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝନ୍ତି ଆମେ ନା ଯିଏ ଓଜନ କରନ୍ତି, ଯିଏ ସବୁକିଛି ଲାଭ କ୍ଷତିକୁ ହିସାବ ରଖନ୍ତି, ଯିଏ ଓଜନ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ମହାଜନ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା। ତାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ହୋଇପାରେ ବା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଠସ୍ଥଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ସ୍ଥଳ ରହିଛି, ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି। ତ ଦଣ୍ଡିଦାର କିଏ ନା ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ରର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସମସ୍ତ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ଅର୍ଥ କ'ଣ ନା ଆମ ପାଖକୁ କିଛି ବାହାରର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆସିବ ଆଉ ଆମେ କିଛି ଦ୍ରବ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଦେବା, ଏହି ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତ ବାଟେ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ବିନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା, ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହିଁ ଏସବୁ ଚାଲିଥିଲା। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କାରବାର। ଯେହେତୁ ସିଏ କ'ଣ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଲିକତା ବଡ଼ ବଜାରର ଜଣେ ଗଦିଆନ ମହାଜନ, ତେଣୁ କାରବାର ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ହିଁ ହେଉଥିବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ହେଉଥିବ, ଆଉ ତ ଏଇ 5 ଟଙ୍କା 10 ଟଙ୍କାର କାରବାର ହେଉନଥିବ। ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ଢେର ବର୍ଷ ତଳର କଥା।
ରେଳ ନାମ ତ କେହି ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚଳୁ ନଥିଲା। ରେଳ ନାମ ଆମେ ଯେଉଁ ରେଲର କଥା ତ ଶୁଣି ନଥିଲେ, ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ନଥିଲା। ଷ୍ଟିମର କହିଲେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ, ନା ଧୂଆଁ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ କୋଇଲାର ଗରମରେ ବା କୋଇଲାର ହିଟ୍ରେ କ'ଣ ନା ଏନର୍ଜିଟା କନଭର୍ଟ ହେଉଥିଲା, ଆଉ ତା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା ରେଲର ଯେଉଁ ରେଲଗାଡ଼ି ରହିଛି ତାର ଇଞ୍ଜିନଟା ଚାଲୁଥିଲା, ତାର ସେ ଷ୍ଟିମର ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ଚଳୁନଥିଲା। ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର କଥା, ମାନେ ଲେଖକ ଏଠି ସୂଚାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ସେ କଥା ବହୁ ବର୍ଷ ତଳର, ଏବର କଥା ନୁହଁ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ମାଲ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହୁଏ। ଯେଉଁ ମାଲଟା ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା ସେଟା କୋଉଠି ହେଉଥିଲା ନା ବାଲେଶ୍ୱର ଜାହାଜରେ ଆମଦାନୀ ରପ୍ତାନି ହେଉଥିଲା। କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ମଧ୍ୟରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦ୍ରବ୍ୟଟି ପ୍ରଧାନ ଥିଲା? ତ ଧୂଆଁପତ୍ର ପ୍ରଧାନ ଥିଲା। ଧୂଆଁପତ୍ର ଅର୍ଥ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ତମାଖୁ କଥା ବା ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ରହିଛି ଯାହାକୁ ଆମେ ସେବନ କରନ୍ତି, ଆମେ ନୁହଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ସେବନ କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। କୋଉଠର ନା କଲିକତା ଆମଦାନୀ ମାଲ ଭିତରେ। କଲିକତାରେ ଯେଉଁ ମାଲ ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱରକୁ, ସେଇ ମାଲ ଭିତରେ ଧୂଆଁପତ୍ର ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। କଲିକତାରୁ ମାଲ ଆସିବ, ବାଲେଶ୍ୱର ବନ୍ଦରରେ ରହିବ, ଆଉ ସେଇଠୁ ଜାହାଜରୁ ଘାଟ ଭିଡ଼େ। ମାନେ ସେଇ ଯେଉଁ ଘାଟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ରରେ ଘାଟ ରହିଛି, ସେଇଠୁ ସିଏ ଆସେ। ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଶଗଡ଼ରେ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଉତ୍କଳ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାକୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। କୋଉଠୁ ନା ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଚାଲାଣ ହୁଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ କୋଉଥିପାଇଁ, ଯେହେତୁ ବାଲେଶ୍ୱରର ଘାଟରୁ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଆମଦାନୀ ହୋଇଥିବା ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଶଗଡ଼ ମାଧ୍ୟମରେ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ଯାଏ। ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ଉତ୍କଳରେ କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ବାଲେଶ୍ୱରୀ। କଲିକତି ଧୂଆଁପତ୍ରର ନାମ ସମଗ୍ର ଉତ୍କଳରେ କ'ଣ? ବାଲେଶ୍ୱରୀ। ମନେ ରଖିବ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ। ହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ କେବେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଥିବା ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁପତ୍ର ଗଛ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ଯେହେତୁ କଲିକତାରୁ ଆମଦାନୀ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ଧୂଆଁପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ବାଲେଶ୍ୱରର ଜାହାଜର ଘାଟରୁ ଶଗଡ଼ରେ ଉତ୍କଳର ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର। ଯଦିଓ ବାଲେଶ୍ୱରର ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ଧୂଆଁପତ୍ର ଦେଖିନାହାନ୍ତି। ତମ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ କେବେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଧୁକ ଦେଖିନଥିବେ, କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଥିବ ନା ବନ୍ଧୁକ ତମ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବ। ତ କ'ଣ କୁହାଯିବ ନା ତମ ଅଞ୍ଚଳର ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତ ଠିକ୍ ସେହିପରି କଲିକତାରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁପତ୍ର ଆସୁଥିଲା ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରେ ପହଞ୍ଚି ବାଲେଶ୍ୱର ଦ୍ୱାରା ବା ବାଲେଶ୍ୱର ସହରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଶଗଡ଼ରେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାକୁ ଉତ୍କଳରେ ବାଲେଶ୍ୱରୀ ଧୂଆଁପତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ତାପରେ କ'ଣ ଲେଖାଗଲା? ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ, ଆଉ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳାଇବା ଏକା କଥା। ବାସନାରେ ରଙ୍ଗରେ ମାଲ ସମାନ। ସେଇ ମାଲ ମହଣ 20 ତ ମାଲ ମହଣ 40 ଟଙ୍କା। ଚିହ୍ନରା ଦଣ୍ଡିଦାର ନ ଧରି ଲୋକ ଧୂଆଁପତ୍ର କିଣିବାକୁ ଭରସନ୍ତି ନାହିଁ। ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ଚିହ୍ନରା, ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ ନାମ ଡାକ। ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ହେଉଛି ବଡ଼ କଠିନ। এটা ଗୋଟେ କ'ଣ ନା ଅବକାରୀ ପଦାର୍ଥ। ଧୂଆଁପତ୍ର କ'ଣ ଗୋଟେ ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ। ତାକୁ ଯଦି ତାର ବ୍ୟବସାୟ କରିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ବହୁତ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଝିଞ୍ଝଟ ରହିବ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଧୂଆଁପତ୍ର କାରବାର ବଡ଼ କଠିନ। ଘୋଡ଼ାଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ, ଆଉ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କହିଲେ କ'ଣ ନା ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମହାଜନ, ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟୀ କଥା ପଦକରେ କ'ଣ କରେ ନା ଘାସ କାଟିବାରୁ ମଧ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ମାନେ କୁହାଯାଏ ଯେ ସିଏ ଦିନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜମିଦାର ଥିଲା, ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଧନୀ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସିଏ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ହୁଏ ନା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼ା ମହାଜନ କଥା ପଦକେ ଘାସ କାଟେ, ଆଉ ଘାସ କଟା ଘୋଡ଼ା ଚଢ଼େ। ଅର୍ଥାତ୍ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ଧନୀ ହୋଇଯାଏ, ଆଉ ଧନୀ ସମୟ ପଡ଼ିଲେ ଗରିବ ହୋଇଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଯେ କାହାର ପରିସ୍ଥିତି କେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ସେ କଥା ଆମେ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସମୟ ହେଉଛି ବଡ଼ ବଳବାନ। ମହାଜନେ ବୋଲନ୍ତି, ମହାଜନେ କୁହନ୍ତି ଦୋକ୍ତା କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ଖେଳାଇବା ଏକା କଥା। ଦୋକ୍ତା କହିଲେ କ'ଣ ନା ତମାଖୁ। ଦୋକ୍ତା କହିଲେ ତମାଖୁ। ତମାଖୁ କାରବାର ଆଉ ଗୋଖର ସାପ ମାନେ ନାଗ ସାପ ବୋଲି କୁହନ୍ତି କିମ୍ବା ବିଷାକ୍ତ ସାପ।
आमे जो देखिथिबा जे विभिन्न केला संप्रदायर लोक माने कौन करती ना गाँ को गाँ गाँ बुली सहर सहर को जाई साप खेलांती तो से गोकर साप खेलाइबा से माने कौन निज जीवन को बाजी दियंती केतेबेले साप बुली पड़ी तांकू चोट मारिदेव से कथा आमे मध्ये जानि नांती अनिश्चित अवत्ୟରେ से माने कौन ना निज जीविका को बंचाई रखिबा पई बा निज पेट पाटना कथा चिंता करी गोखर साप खेलांती तो ठीक से परी दोक्ता कारबार अर्थात तमाकू कारबार मादक द्रव्य कारबार मध्य गोखर साप खेलाइबा विषाक्त साप खेलाइबा सहित समान बासना रे रंग रे माल समान जो धुआं पत्र तार बासना भी समान तार माल भी बा रंग भी समान माने एग्जैक्टली सही सही परिका लागुथिबो जेमिति कौन करती ना भेजाल जिनस आमको बिका जाउछि जेमिति काठ गुंड को हलदी गुंड करा जाउछि किंबा इटा गुंड को मरीच गुंड करा जाउछि लंका गुंड करा जाउछि तो ठीक सही परी सेही जो माल भी समान ही लागिबो किंतु से भितरे भेजाल रही थाई पारे सही माल मोहन 20 तो सही माल मोहन 40 टंका मोहन कहले कौन पिला माने ना मोहन कहूचे गोटे ओजन करिवार ये माने ओजन करिवार गोटे मापक मापदंड तो गोटे मोहन होउची 40 सेर तो 40 सेर केते ना गोटे सेर होउची आज हम टिके गणित पढ़ी दबा गोटे सेर होउची कोन गोटे सेर होउची 930 ग्राम 930 ग्राम तमे टिके तम मैथ सर को पचारि के कंफर्म करे दबो तो सॉरी मैथ सर नो मैथ मैम को नहले मैथ सर जे भी अछंती सही माल मोहन 20 मोहन अर्थात 40 सेर गोटे सेर होउची 930 ग्राम से मोहन केते बेले 20 टंका हुए तो केते बेले 40 टंका हो जाए माने तार केते बेले माने से द्रव्यर दर केते बेले बढ़ी जाए तो केते बेले कमी जाए बोली से कहउचंती चिन्हरा दंडीदार न धरिले लोक धुआपत्र किणवा को भरसंती नाही जदि ठीक लोक ठीक महाजन ठीक जमीदार बा ठीक महाजन बा ठीक व्यवसायी जदि न मिलुछि ताहारे लोक धुआपत्र किणवा को भरोसा करंती नाही बलराम बळ जणे चिन्हरा एथि पई ओडिसा रे नाम डाक बलराम बळ होचंती कोन ना जणे चिन्हरा तांकर ओडिसा रे काहे के नाम डाक ना से होचन जणे चिन्हरा जणे चिन्ना परिचय बा जणे प्रतिष्ठित चिन्ना परिचय व्यवसायी से ओडिसा रे बहुत नाम डाक बा बहुत ख्याति तांको बहुत लोक ओडिसा रे जानती तो परवर्ती फर्द कौन अच्छी परवर्ती फर्द रे कौन अच्छी ना महाजन घर जाजपुर अंचल ग्राम नाम जना नहीं महाजन थरे ग्राम को आसी 10-12 वर्षर छेउंड पिला गोपालिया गाँव में बुलूला जाति पुआटा अनास्था ही बुलूची दयाकोरी सांगरे घेनी गले महाजन को घर को अंचल रे ना जाजपुर अंचल रे महाजन रहुथिले कोठी ना बालेश्वर रे गाँ ना जना नहीं महाजन को घर होचे जाजपुर अंचल रे महाजन थरे कौन करिसंती ना गाँ को आसीसंती से जेतबे गाँ को आसीसंती 10-12 वर्षर छेउंड पिला गोपालिया रो बयस केते हिथिला ना जो गोपाल कथा में ट्रेलर रे पढ़ी से ट्रेलर रे कौन लिखा ना गोपाल विषय उल्लेख कर से गोपाल बयस हूँ 10-12 वर्ष से गाँव में बुलूला जाति पुओटा अनास्थायी बुलूची अनास्थायी माने कौन बेखातिर ही बुलूची अनास्थार अर्थ कौन ना एटी हम बेखातिर से कौन हो ना बेखातिर हुई बुलूची दया करी सांगरे घेनी गले अर्थ कौन ना नहीं गले किए नहीं गले ना बाबू बलराम बल गोपाल गदी रे थाए गदी माने व्यावसायिक क्षेत्र गदी कहले कौन ना व्यावसायिक क्षेत्र घरे सोफा रे किंबा बेड रे पड़ुथुबा गदी नुह ए गदी होची व्यावसायिक क्षेत्र को आमे गदी कहती खाऊची तो खाऊची अच्छी तो अच्छी ताकू देखुची किए पचरा पचरी दरकार कौन ना अनास्था ही बुलुथुबा बेकार हुई बुलुथुबा पिलाटा को बा बेखातिर ही बुलुथुबा पिलाटा को बाबू बलराम बल कौन करिसंती ना तांको गदी को आनिसंती से अच्छी तो अच्छी खाऊची तो खाऊची ता भल मंद कथा किए पचारिबो दिने राति रे कौन हैला कि महाजन जणे सौदागर पाखरु 5टा आकबरी मोहर किनिले कौन हेछि ना दिने राति रे सौदागर पाखरु जणे व्यवसायी पाखरु बा जणे सुन्ना व्यवसायी पाखरु आकबरी मोहर किनिछन्ती मोहर कहले कौन ना स्वर्ण मुद्रा आकबरी स्वर्ण मुद्रा मुझे तुमको कहली जे जमी हनुमान पैसा ठाकुर पैसा कहते लक्ष्मी चित्र थी पैसा कहते ठीक से आकबरी पैसा जदि आम आम सिंधुक रखा ताहले कौन हम ना आमर धन संपत्ति वृद्धि हे बोली गोटे मनर आमर भावना तो 5टा आकबरी मोहर किणिले बाबू मन भारी खुशी मिलवा पदार्थ नुहे बाक्स रे रखी पूजा करेंगे
देख से यहीटा जे एते सहजरे मिले ना मिलवाटा बहुत कष्टकर जेहेतु तांको मिली जाइछि काहाकू मिलिछि ना बाबू बलराम बल को मिलिछि तांको मन भारी खुशी मोहर पुटुलाटी धरी बसिଛନ୍ତି केतेबेले तले रखिदेलेଣି से कौन करछन ना मोहर पुटुलाटी जेहेतु मूल्यवान जिनसटा पाखरे धरी बसिଛନ୍ତି केतेबेले कौन करछन ना से पुटुलाटाकू बा से जो थळीटाकू तले थोई जाइछନ୍ତି से आउ जानि नाहंती पाइकार महाजन मोटिया मजुरिया हिसाब पत्र छिड़िबाकू राति 6 घड़ी ये जो तांकर सदस्य माने थिले पाइकार महाजन मोटिया मजुरिया ए समस्तंकर हिसाब पत्र छिड़िबाकू राति 6 घड़ी हे गलानी बाबूंकर होश नाही गदी बंद करी उठी गले एमानंकर सबु तांकर जो कर्मचारी माने थिले ए कर्मचारी मानंकर काम सरू सरू राति 6 घड़ी हे गलानी आउ तांको पाखरे बळ नाही तांको पाखरे शक्ति नाही से कोन करछंती ना गदी बंद करी उठी गले तही आर दिन सकाळे गोपाल जिमिति उठिची गदीरे मोहर पटला उपरे नजर पड़ीगला तही आर दिन सकाळे गोपाल रहउथिला गदीरे तो गदीरे से जेमिति उठिची कोन हेची ना मोहर पटला पटला माने कोन ना जो थळी से थळी उपरे कोन हेची ना नजर पड़ी जाइछि गोपाल रो हातरे धरी बाबूंको पाखकू धाइला से कोन करछि ना हातरे धरी के संगे संगे धाइछि बाबूंको पाखकू कुकुड़ा डाक आगरू कलिकता रे जेमिति तोप पड़े गदियान धार्मिक हिंदू महाजन माने गंगा स्नान को बाहरी जाती कौन ना कुकुड़ा डाक आगरू कलिकता रे जेमिति तोप पड़े कुकुड़ा डाक आम समस्त जानती जे कुकुड़ा डाकिले कुकुड़ा राब देले कौन हुए ना सूर्योदय हुअंती बा सकाळ होला बोली आम समस्त जानती से कुकुड़ा डाक राब देबा पूर्वरु कलिकता रे कौन हुए ना तोप पड़े तोप अर्थात कौन ना किछि गुली गोला बारूद जहा पड़े तोप दिया जाए तो से जो तोप पड़े जेमिति तोप पड़े गद्यान धार्मिक हिंदू महाजन माने गंगा स्नान को बाहरी जाती जेहेतु गद्यान धार्मिक जो माने धर्म प्रणायन जो माने आध्यात्मिक रुहंती से गद्यान धार्मिक हिंदू महाजन माने कौन करती ना गंगा स्नान को बाहरी जाती ढेर जगह ठाकुर ठाकुराणी दर्शन करी गदी को बाहुड़ीबा बेल को 2 घड़ी से माने कौन करती ना ढेर जगह ठाकुर ठाकुराणी को दर्शन करती आ ठाकुर ठाकुराणी को दर्शन करी गदी को बाहुड़ीबा बेल को बेल हो जाए 2 घड़ी समय केतरा हो जाए ना 2 घड़ी हो जाए सकाळु से माने कौन करती ना तोप पड़िबा पूर्व माने कुकुड़ा राब देवा पूर्व जेमिति तोप पड़े से तोप पड़िबा पूर्व से माने कौन करती ना गंगा स्नान को बाहरी जाती आ ढेर सारा ठाकुर ठाकुराणी को दर्शन करे फेरिला बेल को समय हो जाए 2 घड़ी तो गोपाल कौन करिछे ना तो कलिकता रे जेमिति तोप पड़िबा पूर्व कुकुड़ा डाक देवा पूर्व तोप पड़े आउ गदियान हिंदू धार्मिक महाजन माने चली जाती धर्म कार्य करिबा पई विभिन्न ठाकुर ठाकुराणी को दर्शन करी पुणी गदी रे पहुंचीबा बेल को बाजी जाए केतरा समय ना 2 घड़ी हो जाए तो कौन हेछि ता परवर्ती फर्दर कौन लिखा जाइछि ना धर्म कार्य करिबा को सेइटा हैला असल बेल फुर्सत पा काहे बाबूंकु न भेटी गोपाल तांक पलक तकिया तळे पोटलाटी थोइदेला ताहार भी से कथा मनरे नाही बाबू स्नान सारी आसवा बेल को चाकर विद्या बारिक गदी झाड़ झुड़ करी गंगा जल छिंची धूप गुग गुड़ धुआं जाली दे सारी बाबू बड़ मांडियाटा को आउजी बसी रूपाबंध हुकारे भड़र भड़र करी गुड़ा को पीवा को बसिले आगरे 2 कड़ा कणा कौड़ी बंध ब्राह्मण हुका कायस्थ हुका नवशाख हुका कंसा बैठक रे थुआ हेछि एइटा हैला कलिकतार सबु गदीर दस्तूर तो कलिकतार सबु गदीर दस्तूर दस्तूर कहले कौन पिला माने दस्तूर कहले नियम दस्तूर कहले विधि तो सबु गदीर दस्तूर सबु गदीर नियम कौन ना जो गदियान महाजन सम्मुख रे कौन हेतिबो ना गोटे कंसा बैठक थिबो बा गोटे कंसा थिबो आ से कंसा भितरे थिबो कौड़ी बंधा ब्राह्मण हुका कायस्थ हुका नवशाख हुका एपरी विभिन्न प्रकार रो हुका थिबो हुका कहले तुम माने कौन बुझ ना हुका कहले जो धुआं पत्र हो किंबा जो मादक द्रव्य जो अबकारी पदार्थ कथा हमें पढ़ुचे जो लेखक लिखिचंती जे दोक्ता कारोबार करिबा अर्थात तंबाकू कारोबार करिबा कौन गोखर साप खेलाइबा सहित समान तो सेई जो विभिन्न प्रकार धुआं पत्र स्वाद को बारिबार स्वाद को चाखिबार आ तार मजा को उपभोग करिबार गोटे गोटे वस्तु होची जहाँ द्वारा आम यही सब जिनस विषय जानती आ जहाँ द्वारा यही सब जिनस को आम जान देखि तुम गंजेई जो मैंने पीयती गंजेई जो मैंने टाणती से गोटे काहाली सदृश
ଧରିଥିବେ ଗୋଟେ ମାଟିର ହଉ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଯୋଉ ମାନେ କଂସାର ହଉ, ପିତ୍ତଳର ହଉ, ତମ୍ବାର ହଉ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ବସ୍ତୁର ପଦାର୍ଥର ସେମାନେ ଗୋଟେ କାହାଳି ସଦୃଶ ଧରିଥିବେ। ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ କଣ କରୁଥିବେ ନା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଥିବେ। ତ ଠିକ ସେଇପରି ଏଇ ହୁକା ମଧ୍ୟ ସେଇପରି ଅଟେ। ତ କଣ ହେଇଛି ନା ବାବୁ ସେଦିନ ଫେରିବା ବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହବ। ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସଠିକ ସମୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସେଇଟା ହେଲା ଅସଲ ବେଳ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ସମୟ ବା କାହିଁ, ଆଉ ଦିନ ସାରା ସମୟ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସକାଳ ବଡି ଭୋରରୁ ଯାଇ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ ସେ କଣ କରିବେ ନା ନିଜ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ଭାଳିବେ, ଦିନରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରାତ୍ରି ଯାଏ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ 6 ଘଡ଼ି ବାଜି ଯାଇଥାଏ। ସେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶ୍ରମିକ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଖୁଚୁରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ଚାକର ବାକର ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିଦାୟ କରୁ କରୁ ସେଦିନ 6 ଘଡ଼ି ବାଜି ଯାଇଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଆକବରୀ ମୋହରର ପୋଟଳା କଥା ଆଉ ତାଙ୍କର ମନ ନାହିଁ, ସେ ସେଇଠି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଫୁର୍ସତ ବା ନାହିଁ। ଫୁର୍ସତ ବା କାହିଁ, ବାବୁଙ୍କୁ ନ ଭେଟି ଗୋପାଳ ତାଙ୍କ ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ ପୋଟଳାଟି ଥୋଇଦେଲା। ଗୋପାଳ କଣ କଲା ନା ଯେହେତୁ ବାବୁ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଲଙ୍କ ତଳେ, ପଲଙ୍କ ତକିଆ ତଳେ, ଯୋଉ ପଲଙ୍କ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ, ପଲଙ୍କ କହିଲେ ଖଟ। ତ ଖଟର ତକିଆ ତଳେ କଣ କରିଛି ନା ସେ ଯୋଉ ପୋଟଳାଟିକୁ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ଆକବରୀ ମୋହର ଯୋଉ ସୁନା ମୁଦ୍ରା ଯୋଉ ଥିଲେ, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା, ତାର ପୋଟଳଟାକୁ ବା ତାର ଥଳିଟାକୁ କଣ କରିଛି ସେ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇଛି। ତାହାର ବି ସେ କଥା ଆଉ ମନରେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ଭୁଲି ଯାଇଛି। ସିଏ ବା କାହିଁକି ମନେ ରଖିବ, ସିଏ ଭୁଲି ଯାଇଛି ସେ କଥା। ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ ଗଦି ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରି ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଧୂପ ଗୁଗଳ ଧୂଆଁ ଜାଳି ଦେଇ ସାରିଛି। ତ ବାବୁ ସ୍ନାନ ସାରି ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଏ ନା ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଯେତେବେଳେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ଭଗବାନଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ବିଭିନ୍ନ ଠାକୁର ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲା ବେଳକୁ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ। ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ପିଲାମାନେ ଯେ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର ଘରେ କିଏ ଚାକର ରୂପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା। ତ ଚାକର ବିଦିଆ ବାରିକ କଣ କରିଛି ନା ଗଦିଟାକୁ ଝାଡ଼ଝୁଡ଼ କରିଦେଇଛି, ଚାରିଆଡେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି ଦେଇଛି। ମାନେ ପବିତ୍ର ପବିତ୍ରତା ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଗଙ୍ଗା ଜଳ କଣ କରନ୍ତି, ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତି। ତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଛିଞ୍ଚି କଣ କରିଛି ନା ଧୂପ ବି ଜାଳି ଦେଇଛି। ତାହା ସହିତ ଗୁଗଗୁଳ ଧୂଆଁ, ଗୁଗଗୁଳ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ ଯିଏକି ସୁଗନ୍ଧ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯେମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧୂପକାଠି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଠୁ ବାସ୍ନା ଆସୁଛି, ଗୋଲାପ ବାସ୍ନା କିମ୍ବା ଆମର ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ରହିଛି, ସେବତୀ, ଚମ୍ପା, ମଲ୍ଲି, ଏମିତି ଯୋଉ ବାସ୍ନା ଯୋଉ ଆସୁଛି। ତ ଆଜିକାଲି ବିଭିନ୍ନ ଫଳର ବାସ୍ନା ବି ମଧ୍ୟ ସେଠି ଦିଆଗଲାଣି ଯୋଉ ଧୂପକାଠିରେ। ତ ଯୋଉ ଗୁଗଗୁଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷ, ସେଇ ବୃକ୍ଷର ଧୂଆଁ ମଧ୍ୟ କଣ କରିଛି ନା ଚାକର ବିଦ୍ୟା ବାରିକ ସେଠି ଜାଳି ଦେଇଛି। ବାବୁ ବଡ ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଆଉଜି ବସି ରୂପବନ୍ଧ ହୁକାରେ ଭଡର ଭଡର ଗୁଡାକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ମାଣ୍ଡିଆଟାକୁ ଆଉଜି। ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ, ମାଣ୍ଡିଆ କହିଲେ ତକିଆ। ଦେଖିଥିବ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ବୋଲି କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଏ ତକିଆ ବୋଲି, ତକିଆକୁ ମାଣ୍ଡି ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡିଶାର କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ମାଣ୍ଡି ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ସେ ଯୋଉ ମାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆଉଜିଛନ୍ତି, ଦେଖିଥିବ ଯେତେବେଳେ ତମେ କାହା ଘରକୁ ଯାଇଥିବ, ନହେଲେ ବିଶେଷତଃ ବଣିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଥଳୀକୁ ଯେତେବେଳେ ଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ଗଦି ଚାରିଆଡେ ବିଛେଇ ପଡିଥିବ ଏବଂ ମଝିରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଟେବୁଲ ଟାଇପର ଥୁଆ ହେଇଥିବ। ସେ ଟେବୁଲର ପଛ ଭାଗରେ କଣ ହେଇଥିବ ନା ସିଏ ପୁରା ଆଉଜିକି ପୁରା ଆରାମ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ବସିଥିବେ, ଯିଏ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ହେଇଥିବେ, ଯିଏ ମହାଜନ ହେଇଥିବେ ବା ଯିଏ ଜମିଦାର ହେଇଥିବେ, ସିଏ ସେମିତି ବସିଥିବେ। ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ କଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉଜି ବସିଛନ୍ତି ଆଉ ରୂପବନ୍ଧ ହୁକାରେ ଭଡର ଭଡର କରି ଗୁଡକୁ ପିଇବାକୁ ବସିଲେ। ଆଗରେ 2 କଡ଼ା କଣା, କଉଡି ବନ୍ଧ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୁକା, କାୟସ୍ଥ ହୁକା ଆଉ ନବଶାଖ ହୁକା ରଖାଯାଇଛି। କୋଉଠି ନା କଂସା ବୈଠକ ରଖାଯାଇଛି। ଏଇଟା ହେଲା କଲିକତାର ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର। ସବୁ ଯେତେ ସବୁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ରହିଛି କଲିକତାରେ, ସବୁ ଗଦିର ଦସ୍ତୁର ହଉଛି ବା ସବୁ ଗଦିର ନିୟମ ହଉଛି କଣ ନା ଯେ ମହାଜନଙ୍କ ଆଗରେ ବା ଯିଏ ରୁହନ୍ତି ଗଦିର ଗଦିଆନ ମହାଜନ, ସେ ଗଦିଆନ ମହାଜନଙ୍କ ଆଗରେ କଣ ହବ ନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୁକା ରଖାଯାଇଥିବ। ତ ତାପରେ କଣ ଲେଖାଗଲା, କଣ ଲେଖାଯାଇଛି ତାପରେ କଣ ହଉଛି ନା ବେଳ 6 ଘଡ଼ି ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡିଗଲା ମୋହର କଥା। ହଁ, ମୋହର କାହିଁ? ବାବୁ ଛିଡା ହୋଇ ପଡିଲେ। ହାତରୁ ହୁକାଟା ଖସି ପଡି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ପଡିଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ, 5ଟା ମୋହର ବଡ କଥା ନୁହଁ, ଏ ଯେ ହେଲା ଆକବରୀ ମୋହର।
କଣ ହେଇଛି ତାପରେ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ନା ଯେତେବେଳେ 6 ଘଡ଼ି ହେଇଛି ହଠାତ୍ ବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡି ଯାଇଛି ଆକବରୀ ମୋହର କଥା। ମୋହର କାହିଁ? କୁଆଡେ ଗଲା ମୋ ସୁନା ମୁଦ୍ରା? କୁଆଡେ ଗଲା ମୋର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ମୁଦ୍ରା? ବାବୁ ଛିଡା ହୋଇ ପଡିଲେ। ହଠାତ୍ କିନା ଯେତେବେଳେ ତମେ କଣ ହବ ନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ତମେ ମାନେ ନା ଛିଡା ହେଇ ପଡିବ। ସେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ଛିଡା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ହାତରୁ ହୁକାଟା ଖସି ପଡି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ପଡିଲାଣି। ହାତରୁ କଣ ହେଇଛି ନା ହୁକାଟା ଖସି ପଡିଛି। ଆଉ ହାତରୁ ହୁକାଟା ଖସି ପଡି ନିଆଁ ପାଣି ଗଦିଯାକ ବୁଣି ପଡିଲାଣି। ଯୋଉ ହୁକା ଟାଣୁଥିଲେ ସେ ହୁକାରେ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତ ଯୋଉମାନେ ଦେଖିଥିବ ହୁକା ଟାଣିବାର ବା ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣିବାର, ସେମାନେ କିଛି ପାଣି ମିଶାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି ଜଣ ଆଉ କିଛି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମିଶାନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ହୁକା ଟାଣିବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ମଜା ଲାଗେ। ତ ସେ ପାଣି ପଡି କଣ ହେଲାଣି ନା ଗଦି ଯାକ ବୁଣି ପଡିଲାଣି, ମାନେ ବିଛାଡି ହେଇକି ପଡିଗଲାଣି, ଚାରିଆଡେ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖୁଛି କିଏ? ସେଗୁଡାକୁ ଆଉ କିଏ ଦେଖୁଛି? କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଜର କୋଉଠିକି ଚାଲି ଯାଇଛି ନା ଆକବରୀ ମୋହର ପୋଟଳା କାହିଁ। 5ଟା ମୋହର ବଡ କଥା ନୁହଁ, 5ଟା ଯୋଉ ମୋହର ସେ ମୋହର ବଡ କଥା ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି କଣ ନା ଆକବରୀ ମୋହର। ଆକବରୀ ମୋହର ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ଦିବ୍ୟ ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଥିବା ମୋହର, ଯେମିତି ମୁଁ ତମକୁ ହନୁମାନ ପଇସା ବିଷୟରେ କହୁଥିଲି। ସେହିପରି କପାଳିଆ ଲୋକକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳେ। ଯିଏ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ, କପାଳିଆ ଲୋକ ମାନେ କଣ? ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। କପାଳିଆ ଲୋକ କହିଲେ ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ। ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ବା ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକଙ୍କ କୁ ମିଳେ ଆକବରୀ ମୋହର। ତ ବାବୁ ବଳରାମ ବଳ ଜଣେ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ଆକବରୀ ମୋହର ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଲିଙ୍ଗନ କରନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ଆହୁରି ସମୃଦ୍ଧ ହୁଏ। ସେ ମୋହର ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ। ଯଦି ସେ ମୋହର ହାତରୁ ଚାଲିଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯାଏ ବୋଲି ପ୍ରବାଦ ରହିଛି ବା ଲୋକ କଥା ରହିଛି। ବାବୁ ତ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ଗୁମ୍ ମାରି ବସିଗଲେ। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଥିଲା। ମୋହର ଖୋଜା ଶୁଣି ଧାଇଁ ଆସିଲା। ବାବୁଙ୍କୁ ହସି ହସି କହିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ବାବୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଲେ। ଗୋପାଳ ମୋହର କାଢି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ଅନେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇଲେ। କଣ ହେଲା ନା ଯେତେବେଳେ ବାବୁ ଏତେ ସବୁ ଚିନ୍ତା କରି ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସି ଯାଇଛନ୍ତି, ମାନେ ସେ ଚିନ୍ତା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତମେ ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ କଣ କରିବ ନା ମୁଣ୍ଡରେ ହେ ଭଗବାନ କଣ ହେଲା। ତ ଭଗବାନ ସେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥା ଭାବି ବସିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଛାଡିଯିବେ ମତେ, ସେତେବେଳେ କଣ ହେଇଛି ନା ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ବସିଛି। ଗୋପାଳ ରୋଷେଇ ଘରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଛି ଯେ ବାବୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆକବରୀ ମୋହରକୁ, ସିଏ ଧାଇଁ ଆସିଛି। ଧାଇଁ ଆସି ଆଉ ହସି ହସି କହିଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମୋହର ଅଛି। ସେତେବେଳେ ବାବୁଙ୍କର କଣ ହେଇଛି ନା ଯୋଉ ବିଷାଦଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଛି। ଯୋଉ ଅବସନ୍ନ ମୁହଁ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ କିଛି ପ୍ରସନ୍ନତା ଆସିଛି। ସେ ବାବୁ ଧାଇଁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା କୁଣ୍ଢେଇ ପକେଇଛନ୍ତି, ତାକୁ ଜାବୁଡି ଧରିଛନ୍ତି। ଗୋପାଳ କଣ କରିଛି ନା ମୋହର କାଢି ଦେଇ ପାଇବାର ହାଲ ସବୁ କହିଲା। ସେ କେମିତି ପାଇଲା, ଆଉ କଣ କଣ କୋଉଠି ନେଇ ରଖିଲା, କଣ କଲା, ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ କହିଲା। ସେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ କହିଛି, ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇଲେ। ବାବୁ ଦଣ୍ଡେ ଯାଏ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ସମୟ ବାବୁ କିଛି ସମୟ ଯାଏ ତାକୁ ଅନାଇ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକେଇଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେ ଏତେ ସୁନା ଏତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ପାଇ ତୁ ତାକୁ ନ ନେଇ ଯାଇ ମୋ ହାତରେ ସମର୍ପି ଦେଇଛୁ ବା ମୋ ପାଇଁ ରଖିଛୁ, ଏ କଥା ଯିଏ ହେଲେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହବ। ତ ଏ କଥା ଜାଣି ସେ କଣ କଲେ ନା ଦଣ୍ଡେ ଯାଇ ଅନେଇ ତାକୁ ନିଶ୍ୱାସଟିଏ ପକାଇଲେ। ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସେହିଦିନ କତିରୁ ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ହେଲେ ବାବୁ 10 ଥର ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ଡାକ ପକଉଥିବେ। ତ ଯେହେତୁ କଣ ହେଇଛି ନା ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଗଲା, କିଏ? ଗୋପାଳ ଜିତିଗଲା ବିଶ୍ୱାସ, କାହାର? ବାବୁ ବଳରାମ ବଳଙ୍କର। ସେ ଦିନଠୁ କତିରୁ କହିଲେ କଣ ନା ପାଖରୁ, କତିରୁ ଅର୍ଥ କଣ ନା ପାଖରୁ। ତ ସେ ଦିନରୁ ପାଖରୁ ଯଦି ବି ରହିଯିବ ଗୋପାଳ, କିନ୍ତୁ ବାବୁ 10 ଥର ଡାକ ପକଉଥିବେ, କଣ ବୋଲି ନା ଗୋପାଳରେ ଗୋପାଳରେ ବୋଲି ଡାକ ପକଉଥିବେ, ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ତାକୁ ଡାକୁଥିବେ। ଭୋଜନ ବେଳେ ଥାଳି ପାଖରେ ଗୋପାଳ ଅବଖୁରାରେ ଜଳ ନ ଥୋଇଦେଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଅବଖୁରା କହିଲେ କଣ ପିଲାମାନେ ନା ଜଳ ରଖୁଥିବେ, ଯେମିତି ଆମେ ଗ୍ଲାସ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ତ ସେଇ ସମୟରେ ଢାଳ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେଇଥିରେ ଯଦି ଜଳ ନ ଥୋଇଦବ ଗୋପାଳ, ବାବୁଙ୍କୁ ଆଉ ଜଳ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। ବାବୁଙ୍କ ବିଡିଆ ଗୋପାଳ ଭାଙ୍ଗିବ।
बाबूंकर जो बिड़िया खाऊथिले से बिड़िया किए भांगिबो ना गोपाल ही ताको प्रस्तुत करिवो। सेज पराटा गोपाल जिमा सेज भी पारिबो अर्थात बाबू जो शोइबे तांको पलंकर बिछेइबा काम बा तांको पलंक को सजेइबा काम भी गोपालर। देखो गोपाल केमिति से अछि तो अछि ताकू किए पचारु नथिले किंतु से जेतेबेले विश्वास जीति गला सेतेबेले ता ऊपर केते सब काम न्यस्त रहिला। बाबूंको श्रद्धा देखि गदीर आ 5 जन भी ताकू मानिलेनी। बाबूंकर इच्छा बड़ गोटाए किछि पाइटिरे ताकू लगाइबे हेले ओडिया पिला मफसल गाँ रे घर एने तो कलिकताटा ठक गंठी कटांक खड़ी कौन बोली कौन हो जिवो हो आउ टिके पारी जाऊ जेहेतु से कौन करिछि ना विश्वास जीति जाइछि। विश्वास जीति गला परे गदीरे ताकू अर्थात सेई जो व्यवसायिक क्षेत्र रे कौन हिछि ताकू अन्य माने भी मानिलेनी काहेकि ना सी बाबू बलराम बलंकर पाख लोक होई सारलानी। बाबूंकर बड़ इच्छा जो बलराम बलंकर बड़ इच्छा गोपाल को किछि गोटे बड़ पाइटिरे लगेबे गोटे बड़ काम रे लगेबे हेले कौन हबो सी होची गोटे ओडिया पिला मफसल गाँ रे घर जेहेतु सी जने ओडिया पिला बाहर को जाइछि कलिकता को जाइछि मफसल गाँ रे घर माने अपंच इलाका रे ता घर एने तो कलिकताटा ठंक ठक गंठी कटांक खणी ठक और गंठी कटा अर्थात कौन ना जो दलाल मानंगर एवं ठक मानंगर जो माने भांडामी करंती सेमानंकर खणी सेमानंकर बहुल मात्रा स्थिति उपस्थित थाए कौन बोली कौन होई जिवो हो आउ टिके पारी जाऊ बाबू मने मने भाबुतांती जे ताकू जदि बड़ काम रे रखिदेबी सिना किंतु एइटा तो गंठ ठक गंठी कटांक खणी आउ किछि दिन जाऊ केतेबेले कौन होबो किछि जणा नै आउ किछि दिन जाऊ गला परे ताकू रखिदबा किछि गोटे काम रे तो तापरे कौन हिछि दिन बेल 6 घड़ी जाए चुली रे लुंडा पड़ी नाही रोसिया ब्राह्मण काहे हाँ देख देख बाबूंको टंका सिंधुक चाबी भंगा 500 टंकार थलीटा नाही ढेर खोज तलासेला थाना रे एतला दिगला आउ पूजारी एका बेले के गुम गोलमाल रे बेल गड़ी गलानी बाबू उपास बसिछंती तो कौन हिछि ना दिन बेल 6 घड़ी जाए चुली रे लुंडा पड़ी नाही अर्थात चुली रे निया मध्य लागी नाही तो कौन हिछि ना रोसेया ब्राह्मण काहे जो रोसेई करूथिला जो ब्राह्मण से ब्राह्मण कुआडे गला बोली समस्ते माने खोजुछंती सबआडे पचारुछंती सेथु कौन आसीछि ना हाँ देख देख बाबूंको टंका सिंधुक चाबी भंगा 500 टंकार थलीटा नाही बाबूंकर जो टंकार सिंधुक रहिथिला जो टंका पेड़ी रहिथिला तार चाबी कौन होइछि ना भंगा जाइछि 500 टंकार थलीटा नाही जो 500 टंका थिला जो तांकर थली रे बा जो पर्स रे से थलीटा मध्ये नाही ढेर खोज तलासेला थाना रे एतला दिए गला आ पूजारी एका बेले के गुम पूजारी कौन हिछि ना गोटे थर रे कुआडे चली जाइछि गोलमाल रे बेड़ गली गलानी बेड़ कौन हेलानी ना गोलमाल रे सरी गलानी कि आउ जानि नांती बाबू उपास बसिछंती बाबू कौन हिचंती ना खाई नांती ब्राह्मण रोसिया कौन करिछि ना बाबूंकर 500 टंकिया थली आ तांकर सिंधुक को भांगी नहीं जाइछि तापरे कौन हेला बंगाली ब्राह्मण हातरो तो खाइबे नाही एते चंचल ओडिया ब्राह्मण बा काहू घटुछि गोपाल हाथ जोड़ी कहिला आज्ञा मु तेबे दीटा चढ़ेई दिए बाबू कहिले तू पारिबु रे अच्छा हौ ए ओळीटा चली जाऊ बाबू ठा पीढ़े रे बसी देखिले एते चंचल 5 तियण पुणी बड़ भल पचारिले अरे गोपाल तू केमिति रांधि शिखिलु रे गोपाल कहूची आज्ञा पूजारी रंधा देखी देखी शिखिछि से रांधुथिबा बेले मु बसी देखुथाए तो कौन हिची ना दिन गड़ी 6 घड़ी हेलानी जेतेबेले बाबू उपास रहिचंती रोसेया ब्राह्मण पूजारी कौन हिची ना चारियाडे कुआडे चली जाइछि सब जिंस धरी बंगाली ब्राह्मण हाथरू बाबू खाइबे नाही ओडिया ब्राह्मण एते शीघ्र मिलिबाटा कलिकतार असंभव तो सेही समय गोपाल कहिछि जे बाबू मु तेबे दीटा चढ़ेई दिए अर्थात मु किछिटा रोषेई करि दिए बाबू सेठी प्रश्न करिसंती तू पारिबु रे तू करि पारिबु की जेतेबेले तमे किछि गोटे विषम परिस्थिति रे घरे हो किमा बाहरे हो कुह मु एटा करि देबी की तो जे भी प्रश्न पचारिबो जे तू करि पारिबु तो सेठी मध्ये बाबू प्रश्न पचारिसंती तू पारिबु रे अच्छा हो ए ओलिटा चली जाऊ से कहउछंती हो जहा होउची हो भोक उपास रे रहिबा अपेक्षा किछिटा खाइ देबटा भलो जेमिति नाही मामू ठारो कोन मु भलो बाबू ठा पीढ़े रे बसी देखिले बाबू कौन करछंती ना पीढ़े रे बसी देखिछंती एते चंचल 5 तियण पुणी बड़ भल 5 प्रकार रो व्यंजन रोषेई करि देला के गोपाल पुणी बहुत स्वादिष्ट बाबू सेठु पचारुछंती अरे गोपाल तू केमिति रांधि शिखिलु रे गोपाल कहूची आज्ञा
ପୂଜାରୀ ରନ୍ଧା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖିଛି। ସେ ରାନ୍ଧୁଥିବା ବେଳେ ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସି ଦେଖୁଥାଏ। ସିଏ କହିଛି ନା ଯୋଉ ବ୍ରାହ୍ମଣ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ଯିଏ ଚୋରି କରି ଚାଲି ଯାଇଛି କୁଆଡେ, ତା ପାଖରେ ବସି ବସି ଗୋପାଳ କଣ କରିଛି ନା ରୋଷେଇ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଦେଖି ଦେଖି ଶିଖି ଯାଇଛି। ବାବୁ ଏଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡା ଆଉ କାହାରି ହାତରୁ ଜଳ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ତ ଆଗରୁ ଗୋପାଳକୁ ଅନେକ କଣ ନା ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଇ ଦେଇଥିଲେ, କାର୍ଯ୍ୟ ନ୍ୟସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏବେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ବାବୁ ଏଣିକି ଗୋପାଳ ହାତ ଛଡା ଆଉ କାହା ହାତରୁ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଛୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖିଲେ ବଜାର ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧା ଅଧି ଉଣା, ପରିବା ପତ୍ର 2 ଗୁଣ ବେଶୀ, ପୁଣି ବଡ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା। ଆହୁରି କଣ ଦେଖିଲେ ନା ବଜାର ଯୋଉ ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ସେ ଅଧା ଅଧି ଉଣା, ମାନେ ଅଧାରୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଉଣା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅଧାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କିଛି କମ ହଉଛି। ପୂର୍ବ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା ସମୟରେ ଯୋଉ ଅଧିକ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଥିଲା ତାର ଅଧାରୁ ବି ଆହୁରି କମ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି। ପରିବା ପତ୍ର ମଧ୍ୟ 2 ଗୁଣ ପଡୁଛି ସେ ଖାଇବା ରୋଷେଇରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡିକରେ, ପୁଣି ବଡ ସୁନ୍ଦର ରନ୍ଧା, ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଵାଦିଷ୍ଟ ହଉଛି ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଗୁଡାକ। ବାବୁଙ୍କ ମନ ଜାଣି ବେଳ ମାପିକେ ଗୋପାଳ ରନ୍ଧାରେ ବଢାରେ ଲାଗିଥାଏ। ବାବୁଙ୍କର ମନ ଜାଣି ଗୋପାଳ କଣ କରୁଥିଲା ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରୋଷେଇ କରିବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ପୂଜାରୀ ତ ବଜାର ସଉଦା ଘିଅ ତେଲ ସବୁଥିରୁ ରୋଷା କାଟିବ, ସବୁବେଳେ ଆପଣା ବେଜ ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ତ ଯୋଉ ପୂଜାରୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ରୋଷେଇଆ ଥିଲା, ସେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ତା ସ୍ୱାର୍ଥ ଦେଖୁଥିଲା। ସବୁବେଳେ କଣ କରୁଥିଲା ନା ଖାଉଥିଲା। କୋଉଠୁ ଖାଉଥିଲା ନା ଯୋଉ ବଜାର ସଉଦା ଥିଲା, ଘିଅ ଥିଲା, ତେଲ ଥିଲା, ସେଇଠୁ କିଛି କିଛି ମାନେ ପଇସା କାଟି କାଟି ସେ ରଖି ଦଉଥିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ କମ ଜିନିଷ ଆଣିଥିବ ବା କମ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଥିବ, କହିବ ମୁଁ ଅଧିକ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛି। ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ। ସେ କଣ ନା ସବୁବେଳେ ଆପଣା ରୋଜଗାରରେ ଲାଗିଥାଏ, ନିଜ ରୋଜଗାରରେ ହିଁ ଲାଗିଥାଏ। ବାବୁ ଭଲ ଖାଇଲେ ମନ୍ଦ ଖାଇଲେ ତାର କଣ ଯାଏ, ବାବୁ ତ ଖାଉଛନ୍ତି, ମୋ କାମ କଣ, ମୁଁ ରୋଷେଇ କରିବି। ସେ ଭଲ ଖାଆନ୍ତୁ କି ମନ୍ଦ ଖାଆନ୍ତୁ, ମୋର କଣ ଯାଏ। ଏମିତି ସବୁ କାମ କରୁଥାଏ କିଏ ନା ପୂର୍ବ ରୋଷେଇଆ, ଯିଏ ସବୁ ପଇସା ଧରି ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ, ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟିଏ ଘର ବନେଇ ଦେଇ ବିଭା କରେଇ ଦେଲେ। ତ ବାବୁ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା ପୁରା ଖୁସି ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପାଳ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତିଛି ଆକବରୀ ମୋହର ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇ, ମାନେ ସେ ତ ନେଇ ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ହଜି ଯାଇଥିଲା ଆକବରୀ ମୋହର ତାକୁ ସାଇଜରେ ରଖି ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରଖିଥିଲା, ଜାଗ୍ରତରେ ରଖି ତାଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଦେଇଥିଲା। ତ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ସେ ଜିତି ସାରିଛି। ପୁଣି ରୋଷେଇ କାମ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଖାଇବାକୁ ଦେଇ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ସଉଦା ଖର୍ଚ୍ଚ ଥିଲା ତାକୁ ଅଧା କରିଦେଇ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କଣ କରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଉ ଭାଜନ କରିଥିଲା ତାକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଦେଇଛି। ବାବୁ ଥରେ ଗାଁକୁ ଯାଇ ଗୋପାଳକୁ ଗୋଟେ ଘର ବନାଇ ଦେଇ ବିଭା କରେଇ ଦେଲେ। ବାବୁ କଣ କଲେ ନା ଯୋଉ ଗାଁ ମଫସଲ ଗାଁରୁ ତାକୁ ଆଣିଥିଲେ, ଯୋଉ ନିଜ ଗାଁରୁ ଯାଜପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ, ସେଠିକୁ ଯାଇ ତା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଘର ବନେଇ ଦେଲେ। ଆଉ ଘର ବନେଇ ଦେଇ ତାକୁ ବିଭା କରେଇ ଦେଲେ, ତାକୁ ବାହା କରେଇ ଦେଲେ। କନ୍ୟାଟି ଯେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଡଉଲ ଡାଉଲ ସେମିତି ଗୁଣ। କନ୍ୟାଟି ଅର୍ଥାତ୍ ଯିଏ ଗୋପାଳକୁ ବାହା ହେଲା ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ଡଉଲ ଡାଉଲ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର, ସେ ଦେଖିବାକୁ ଯେମିତି ସୁନ୍ଦର ସେମିତି ଗୁଣ, ତାର ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ଭଲ, ତାର ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଭଲ। ପହରା ପଡିବା ଦିନରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଗୋପାଳ ଘର ବଢୁଛି। ଗୋପାଳ ରନ୍ଧାବଢା ସାରି ସବୁବେଳେ ଗଦିରେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖେ ପାଖେ ଥାଏ। ତ ଗୋପାଳ କଣ କରୁଛି ନା ରନ୍ଧାବଢା ସାରି ସବୁବେଳେ ବାପୁଙ୍କ ପାଖରେ ପାଖରେ ରହୁଛି ପହରା ପଡିବା ଦିନରୁ। ତୁଚ୍ଛା ବସିଥାଏ ନାହିଁ, କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି। ଗୋପାଳ ଯେହେତୁ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି, ବାବୁଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଜିତି ସାରିଲାଣି, ତ ଯେତେବେଳେ ବି ସେ ବାବୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି ଖାଲିରେ ବସି ନଥାଏ। ସେ କଣ କରିଥାଏ ନା କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି। କେତେବେଳେ କଣ୍ଟା ଧରିଛି ଅର୍ଥାତ୍ କେତେବେଳେ ଓଜନ କରିଛି, ଯୋଉ କାଁଟା ରୁହେ ଆମେ ଯୋଉଠି ଓଜନ କରନ୍ତି ସେଇ ଓଜନ କରିଛି, ତ କେତେବେଳେ ମାଲ ସାଇତାରେ ଅଛି। ତ ତାପରେ କଣ ହେଇଛି ପିଲାମାନେ